तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मातृरचना बड़ी पार्ट 3 को प्रश्न कराई जो मनुष्य मान भितर भी केमती नर पिशाच मन रही से प्रश्न चलता ता भितर पचारे जे जदि आमे से प्राणी माने जदि आम परिवेश प्रवेश कर सारी से केमती बाहर कर दे परिबा। आज प्रश्न रही एक कथा भी कौन सत्य नुहे जे एही किस्मर प्राणी माने एक विचित्र आकर्षण द्वारा आध्यात्मिक जीवन आड़ को भी आकृष्ट होता। प्रश्न होची एक कथा भी कौन सत्य नुहे जे एही किस्मर प्राणी माने एक विचित्र आकर्षण द्वारा आध्यात्मिक जीवन आड़ को भी आकृष्ट होता। मां कहले हाँ होता कारण से माने आपना को यही पृथ्वीर अंतर्गत बोली मोटे अनुभव करि पारंती नाही। से माने एठा को आउ अन्य केवाडू आसीछंती बोली अनुभव करूथांती एवं से माने एकथा मध्य अनुभव करूथांती जे सेमानक भीतर एपरि नाना शक्ति रहिछि जाहाकू से माने अधा अंशर हराई देइछंती। से माने सेगुडी को फेरी पाइबा को इच्छा करूथांती। तेणु सेमानकू अदृश्य जगतटी संबंध रे किछि ज्ञान देई पारिबा भली कौनसी व्यक्ति सह साक्षात घटिले सेमाने ता पाखकू धाई आसंती। एठी जो कथाटा कहया जाउचंती मां कहउचंती जे सेमाने जेहेतु निजकू पृथ्वीर सत्ता बोली मने करंती नाही तेणु सेमाने सूक्ष्म स्तर रे आउरी जो ऊर्ध्व को जो आउ नाना शक्ति रही से शक्ति गुडी को सेमाने निजे प्राप्त करिबा पाई मान से माने भाबंती हमर शक्ति कमी जाईची बा आउरी ऊर्ध्व भाबंतु बा न भाबंतु भाबिबा शब्द आमे केवल कहूछु काई ना हमर मन अछि बोली से शब्दटी व्यवहार करछु आमे से माने अनुभव करंती जे सेमानकर शक्ति कम अछि एवं आहुरी अन्य शक्ति तांकू आहरण करिवार अछि एवं प्राप्त करिवार अछि कारण सूक्ष्म जगत रे से माने एक्चुअली जानि पारंती जे तांकर शक्ति सामर्थ्य केते एवं ता ठारो आहुरी केते ऊर्ध्व स्तरर शक्ति रहिछि बोली। तेणु से माने एई जगत रे जदि किए जोटे कि अदृश्य जगत संबंध रे किछि ज्ञान अछि से माने ता पाखकू धाई आसंती ता पाखरो से शक्ति बा से ज्ञानटी पाइबा पाई। मात्र से प्राणिक जगतटी को ही से माने भ्रमरे पड़ी आध्यात्मिक जगत बोली भाबी थांती। से माने सेही प्राण स्तर रे ऊर्ध्व को जीवा को भाबु थांती किंतु ताकू से माने भाबंती एटा आध्यात्मिक जगत बोली। तेणु आपणार अनुधावन रे से माने आध्यात्मिक नुहे केवल प्राणिक नाना लक्ष्यर अनुसरण करूथांती अथवा से माने संभवतः अत्यंत इच्छाकृत भाव रे आध्यात्मिकता को दूषित कर देवा को इच्छा करथांती एवं आपना स्वभावर छांचटी भितरे ताहार एक कृत्रिम अनुगढ़ण को रचना कर रखिबार आग्रह प्रकाश करंती। सेमानकर एही कार्यटी को मध्य सेमानकर आपना रीति रे
आध्यात्मिक जीवन प्रति एक सम्मान प्रदर्शन बोली कुहाजिबो ओ गोटाए प्रकार क्षतिपूरण बोली कुहाजिबो। एठी प्रथमे कहले जे सेमाने आध्यात्मिकता को दूषित करदेବାକୁ इच्छा କରୁଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବା ପିଶାଚ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକା କାଳ ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଧାରାରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବେ ତାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେଇବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ତୁମେ କହିପାର। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଆଡେ ବାଧ୍ୟ କରି ଆଣେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଇ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଥବା ସମ୍ଭବତଃ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ ତାହାରି ଉପସ୍ଥିତିଟି ସହିତ ସତ୍ୟ ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକତ୍ର ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସେ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ପୃହା ଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରି ପରମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା ପରମଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଭାବ ନଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜେ କମ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବି ହଉ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବା ଯଦି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେଠିକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହଉଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଧାରାରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପଟିଆ କରିଦେବେ ଆଉ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଉ କାରଣଟି ରହିଛି ସେ କାରଣଟି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁଟ୍ କଜ୍ କଣ ନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିବେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନ ଜାଣିଲେ ତା ପାଖରେ ଆସି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ଝଗଡାଝାଟି କରିବେ କାମାଡ କେମିତି ଲଗେଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକିରି ଯୋଡି ହେଇକିରି ରହନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଥବା ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ ତାହାର ଉପସ୍ଥିତିଟି ସହିତ ସତ୍ୟ ହେବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଯାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବ ଲଢେଇ କରିବ ତା ପାଖରେ ଆସି ରହିବ ତା ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଜାଣିବ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକିରି ଆସନ୍ତି। ଏଇ କାରଣରୁ ହିଁ ତୁମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଅ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ଆଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଆସି ଲାଗନ୍ତି ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରି କରନ୍ତିନି ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିପୂରଣ ହିଁ ଦେଉଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସେ ମହାନ ଆଲୋକଟିର ଚାପଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଥର ନୂତନ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଅଥବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବା ମଧ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ତାଙ୍କର ପରମ ଯୋଜନାଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଥବା ଅଚେତନତା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ହଜିଯିବା ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ପଥ ବାଛି ନେବାକୁ ହବ ତାହାରି ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ବେଶ ଗନ୍ଧ ବାରି ପାରୁଥାନ୍ତି।
ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ କହିଲେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯିବେ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଆମେ କହିବା ମରି ହଜିଛି ଗଲା ଭଳିଆ। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି କଣ ନିଜର ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏ ପଥ ବାଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗନ୍ଧ ବାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହଜିଯିବେ। ତେଣୁ ପରମ ସତ୍ୟର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଏହିପରି ଏକ ସତ୍ତା ଆପଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ହଜିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ତାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିଛି ସ୍ଥିତି ରହିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ସୁଯୋଗଟିକୁ ସେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ସେ ଆସିଲା, ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବ ସେଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ତାହାକୁ ଯଦି ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବ ତେବେ ହୁଏତ ତାକୁ ତାର ଉପସ୍ଥିତ ମିଥ୍ୟା, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଦୁଃଖମୟତାର ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ବାଟଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇପାରେ। ଉକ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନରୁ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ ଏବଂ ପରମ ଜୀବନର ବେଢଟି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବ। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଅଚେତନତା ଭିତରେ କୁଆଡେ ହଜିଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ ସତ୍ୟର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବେ, କିଛି ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଯେତେବେଳେ କେହି କେହି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ, ସେମାନେ ଯଦି ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସଭା ବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣ କମିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହିଁ କିଛି ଆଉ ଶବ୍ଦ ସେ ସଂଯୋଜନା ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କୋଉଠି ସାହିତ୍ୟ ସଭା ହେଇଛି ଯାଇକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ କିଏ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତାନି। ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ସେମାନେ ଯିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଟିକେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରହିଛି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମର ଶକ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମା ଯୋଉଟା କଥା କହିଲେ, ଯଦି ସେ ତାକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେଇଟା ତାର ନିର୍ଭର କରିବ ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ଯଦି ସେ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଦୁଃଖମୟତାର ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନାଟେ ଶୁଣିଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ, ସେ ହଉଛି ଆମର ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଜଣେ ଅଶରୀରୀ ଆସି ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଜଣେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତମେ କିଏ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର ମତେ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ କାହିଁକି, କଣ ହେଇଛି କୁହ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ପାଖରେ
गोटे गछरे रहउथिली आपण सबुबले आलोचना मु शुणे ताମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଯେହେତु ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ପରମ ସତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରିତ ତାକୁ ସିଏ ଶୁଣୁଛି ଶୁଣିବା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏଇଟି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଯାଇ ନାହିଁ ନ ଯିବା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି 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 ସିଏ ଯୋଉ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ହେଇଛି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନରୁ ଏଇ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ପାରିବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମିଥ୍ୟାର ଉପାଦାନ ଦୁଃଖର ଉପାଦାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ଉପାଦାନ ଯୋଉଗୁଡା ସେଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ମାନେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାଣ ସତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଏବଂ ସିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଚାଲିଯିବେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ଯେହେତୁ କଥା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ ସିଏ କଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିକି ସେ ଦେଇ ପାରିବ ଯଦି ମାଗିବେ କେତେ ହଜାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେବେ ଆଣିକି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେବେ ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ତାକୁ ଆଣିକି ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରିଦେଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ମତେ ସତରେ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦିଅ ସେଠୁ ସେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ କହିଲେ ମହାଭାଗ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମଜି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାହାର ଜିନିଷ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନରତ୍ନ କିଛି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାଇବା କଥା ମୋର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର ମୁକ୍ତି ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି କେତେ କାହିଁ ଉଚ୍ଚତର ପରମ ସତ୍ତା ପରମାନନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କରେଇ ପାରିବି ହଁ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ସେ କହିଲେ ମୋର ଭୌତିକ ଜିନିଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ମୋର ଦରକାର ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇପାରିବି ଆପଣ ପାଇବି କେମିତି ପାଇବେ ସେ ବାଟଟି କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି ରୋଗିଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଛି ସିଏ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଏ ପୁରା ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଜୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତେଣୁ ସେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ନା ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସି ଶେଷରେ ଯାଆନ୍ତି ନା ଆଉ ଏଇ କଣରେ ବସନ୍ତି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଆମର ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ ନା ଦେଖିକିରି ବାହାରଟାକୁ ଦେଖିକି ବିଚାର କରୁଛୁ ବାହାରଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମୁକ ସମୁକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ତେଣୁ ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଯେ ଆସି ନିଜେ ଆସିକିରି ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛି ଆମେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାଣିପାରିବାନି ତାପରେ ସେଠୁ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାମ ପାରାୟଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ସେଠୁ ଧରିଲେ ଯାଇକି ଯେମିତି ସରିଗଲା ଯାଇକି ଗୋଡ ଲମ୍ବ ମାନେ ଯାଇକି ଗୋଡକୁ ଜାବୁଡି ଧରିକି ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲେ ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ହେ ମତେ କଣ ଛୁଁଛ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ତମକୁ ରୋଗ ହେଇଯିବ ସେଠି କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ଆଉ ମତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ମତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୋର ଦରକାର କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ସେଠୁ ହନୁମାନଜୀ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଉଠ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ନା ସେଠୁ ହନୁମାନଜୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି
मु प्रभु को कहबी से आसीबे काली आपनको द्वार बस ये हूँ देखु जो सूक्ष्म जेहेतु सी प्राणिक सत्ता जी आसिक टिकी रहिले एवं तार उपकृत से हेले कौन ना ये दृष्टि अन्य माने बेले बेले ताकू नहीं कि अन्य अर्थ व्यवहार करती सेठी जो माने आसନ୍ତି तांको हैरान भी करती के सब भिन्न भिन्न रही तो डिपेंड करे जे से माने केमते ताकू व्यवहार करते मा तापर प्रश्नटा रही सेटा जे यही सत्ता मानकर अर्थ शक्ति ऊपर एक बृहत परिमाणर नियंत्रण रही न थाए कि मागिले दे देबे मागु हाँ थाए हाँ रही थाए वर्तमान अर्थ शक्ति प्राणिक पृथ्वीर शक्ति एवं सत्ता मानकर प्रभाव मंडलटी मध्य रही अर्थात सेमानकर हस्तगत ही रही आ सेही प्रभावटीर कारण ही तुमे देखा पाउछ जे अर्थ शक्ति परम सत्यर परिचर्या आदौ प्रभुत परिमाण रे विनियुक्त हो पारु नाही ये प्राणिक शक्ति रे वर्तमान अधीन रे जेतु रही तेणु भगवान परम सत्यंकर जो परिचर्या मान तांको पई आवश्यक जो कार्य सेथिरे यह प्रभुत परिमाण रे माने अनेक परिमाण रे व्यवहार हो पारु नाही विनियुक्त हो पारु नाही ताहा सर्वदा अन्यत्र एणे तेणे चली जीवा लागिछि कारण ताहा प्रतिकूल शक्ति मानकर कबल रही कबल भितर रही एवं प्रधानतः यही अर्थ शक्ति को हाथ रखि द्वारा ही सेमाने आम पृथ्वीटा को मध्य कबल रे रखि पारि छंती अर्थ शक्ति ऊपर प्रतिकूल शक्ति मानकर यही प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली संपूर्ण एवं परिपूर्ण भाव संगठित हो रही एवं यही दृढ़ और शक्त संगठनटी मध्यरु किछि बाहर करि परिबा प्रकृति अत्यंत कष्टकर हो रही माने ये अर्थ शक्ति को से माने एमिति कबलित कर रखिचंती सेथिपई ही साध माने जो माने ऋषि माने मुनि ऋषि माने जो माने भगवान को पाइबा को चाहुतिले से माने अर्थ शक्ति को कोन करे दूर 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 मार करले और छुईले नाही ना 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 ताको छुईले हम भितर पाप पसि जीवो काहेकि ना सी प्राण शक्ति तो कबलित कर रखिछि बहुत क्वचित लोक अछंती जो माने अर्थ शक्ति को प्राप्त कला परे भगवत मार्ग रे व्यवहार करନ୍ତି सेति पई कुआ जे काकू अर्थ शक्ति का मुहरे न लागू काना थरे जदी पैसार मोह लागी गला मुहरे ताहाले सीए सरी गला कथा कोन हे जो धीरे 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 विपदगामी हबा आरंभ हबो सत्य भ्रष्ट हे के जीवो आपण माने ए जिंसटी आपण देखिबे आरंभ रु एमिति कबलित हे की रहि के आसीची तेणु मुनि ऋषि माने ताकू तड़ीचंती सेति तो आम माँ जाइथिले मांकर एक्सपीरियंस भी सुनिथिबे माँ जेतो गले जाइके अर्थ शक्ति को फेरे आनिबा पई सेठी देखिले जे साप माने दुईटी साप जगिचंती तांकू जेतो पचारले कहले आज्ञा एटा असुर माने हमकु जगैचंती आउ आपण को आमे छाडी दबु जे किंतु आपण छाडी देला परे आम अवस्था घायला हो आमको से रखिबेनी आमको से मारदेवे अच्छा ये कहले ठीक अच्छे केतबेले दिव्य सत्ता हाथ में पड़ो केतबेले भगवान कार्य व्यवहार हम कौन कले हम ना जिते बड़े पृथ्वी काम शक्ति उपरे काम प्रवृत्ति उपरे विजय हासिल होते बेले अर्थ शक्ति पूर्णतः दिव्य शक्ति हाथ में परिचालित हम कहते ये अर्थ शक्ति को आपणार कबल रखि प्रतिकूल शक्ति मान कौन गोटे मात्र मीमांसक विजय हासिल करिपारिले ताहा जुगपथ एवं स्वयं सिद्ध भाव ही सेमानक अन्य सबुजाक स्थल रे ही विजय हासिल करदेवाकू निश्चय संभव करदेव तामाने कौन गोटे जगार जदि तांको ऊपर विजय हासिल हो जाए से माने जदि आमर बसता से माने जदि बसता स्वीकार करती दिव्यर तेबे चतुर्दिगरे समग्र पृथ्वी रे तांकर ऊपर विजय हासिल हो जिवो तापर कहउछन्ती तार बसता जदि से माने आर बसता स्वीकार करनेले ताहले परम सत्यर कार्य साधन लगी आउ जो व्यक्ति माने जो माने कि परम सत्यर कार्य साधन लगी आदौ कौन अर्थ दे पारिबे नाही बोली वर्तमान अनुभव करछन्ती से माने तुरंत अर्थदान करबा लगी हठात एक बृहत एवं तीव्र अभिलाष अनुभव करिया को आरंभ करिवे एकथा आदौ सत्य नुहे जे जो धनाढ़ व्यक्ति माने प्राणिक शक्ति गुड़िक हाथ में अल्प बहुत परिमाण क्रीड़ पुतल एवं हथियार पर रही
ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ଲାଗି ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଏଇଟା ଭାବନି ଯେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେମାନେ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ଏବଂ ଆବେଗ ଗୁଡିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣାର ବୋଲି କହୁଥିବା କୌଣସି ବାସନାର ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଭାବୁ ଯିଏ ଅର୍ଥ ଦାନ କରୁଛି ସେ ମହାନ ଦାନୀ, ସେ ଭାରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମିତି ନୁହଁ, ସେମିତି ତମେ କହିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନିଜ ପାଇଁ କରିବ ତେବେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବ ତେବେ ତୁମକୁ ଅର୍ଥ କେବେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଥରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ କାହିଁକି ଏମକୁ ଅର୍ଥ ଏତେ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ କିଏ କହିଲା ଅର୍ଥ ଆସୁନାହିଁ? ଅର୍ଥ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି ଆମେ ରଖିପାରୁନା। କାରଣ ସେଠୁ ତାପରେ ହଉଛି କାରଣ ମାଙ୍କ ଇଏରୁ ଲେଖାରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରାଧା ଭାଇ ଆଲୋଚନା କଲେ, ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ, ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଟିକନିକ ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ହିସାବଟି ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛଳନା ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା କହିଲେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଦେଖେଇକି ଢାଳି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଅ ଭଳିଆ ଛୁଟି ହେଇକି ଆସିବ। ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯଦି ସେ କାହାକୁ ଦେଇଥିବେ, ଧରା ଯୋଉ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 499, ତେବେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ବି ସେ ଫେରାନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କାଟା ବି ଫେରାନ୍ତି ନା, ଆଜ୍ଞା 499 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ବଳିଲା, ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଇସା ବି ଆଣିକି ଫେରାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଇସାଙ୍କର ହିସାବ ବି ମାଗନ୍ତି, ଯେ କେତେ କେତେ ପଇସା, ଗୋଟି ଗୋଟି ପଇସାର ହିସାବ ମାଗନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏତେ ଆକଷ୍ଟମ, ସେମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଇସା ଆଣିକି ଧରାନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 3-4 ପଇସା, ଏଇ ଯୋଉ 20 ପଇସା ବଳିଲା, 50 ପଇସା ବଳିଲା ବା 50 ପଇସା ଅଧିକ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50 ପଇସା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 50 ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ନାମ ଥାଉ 50 ପଇସା କଣ ଆପଣ ଦେବେ, କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଏ ନ ଦେଇକି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଅଛି ନା, ହଁ 4 ଟଙ୍କା ବଳିଛି କଣ ତାକୁ ଆଉ ଫେରେଇବି। ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କଣ 4 ଟଙ୍କା ବଳିଛି ଫେରଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ 10 ପଇସା 20 ପଇସା ବଳିଲେ ବି ଫେରାନ୍ତି, ଇଏ ଫେରଉନାହାନ୍ତି କଣ? ସିଏ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବି କେହି ମାଗୁନାହାନ୍ତି କଣ? ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଇଏ ହଉଛି ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ନଜର ରଖିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା, ଧନ ସମ୍ପଦ ଜନିତ ଯେତେବେଳେ ଆରାମ ଉପକାର ପାଇଁ ତମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେତେବେଳେ ତମ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାର କୌଣସି ଦାବି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ସେହି ଅଭିଭାବକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ତା ଲାଗି ଆପଣାର ବାକ୍ସଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲିଦିଏ। ଯୋଉଠି ସେ ଦେଖିବି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚରିତାର୍ଥ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାହା 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 ବାହା, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି,
ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କହିବେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଯା ଅବାଧ ଅର୍ଥ ବୋହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେମାନେ ଅବାଧ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁ ଯୋଉ ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନକୁ ଆମେ କହିଦଉ କଣ ନା ଏଟା ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ। ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ସିଏ ହଉଛି ହୃଦୟର ଆମର ପ୍ରାଣର ଏକ ଗୁଣ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ସେଇଟା ସେଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଯେ କାହାକୁ କେତିକି ଦରକାର କେତେବେଳେ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମାଇ ମନି ଇଜ ମାଇ ମନି ଅଦର୍ସ ମନି ଇଜ ମଦର୍ସ ମନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପଇସା ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେମାନେ ବି ସେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର କବଳରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ମାଇ ମନି ଇଜ ମାଇ ମନି ଅଦର୍ସ ମନି ଇଜ ମଦର୍ସ ମନି ତେଣୁ ସେଠି କଣ କହନ୍ତି ସରକାର କମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ ଯାହା ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ହଉ ଆସୁଛି ତ ଦେହ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅ ସେମାନେ ଜଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ କାମ କରିବେ ପାଇ ପାଇ ହିସାବ ରଖିବେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ହଉଛି ତାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ସେ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଛାଡିଦେବେ ନାହିଁ ହଁ ସେଠି ପଡିଛି ପଡିଥାଉ ଛାଡି ପାରିବେନି ଆପଣ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ବି ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି ଅବହେଳା ସେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମେ ଏବେ ବି ଆପଣ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର କବଳରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର। ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ଗୁଡିକର ବୋଲ ମାନୁଥାଏ ସେଗୁଡିକ ଯୌନ ଆବେଗଟି ସହିତ ଏକତ୍ର ଗଇଁଠା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାର ବାସନାଟି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଖ୍ୟାତି ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାର ବାସନା ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ତାକୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ଲାଳସା ସମସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଳସା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ଖାଇବା ଦେଇଦେଲେ ସରିଲା ଆପଣ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସାର ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ବି ଥାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ଯୁକ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିନିକି ଯଦି ତାଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ ତେବେ ସେ ଟିକିନିକି ପଚାରିବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହଉନାହିଁ ସେମାନେ ଟିକିନିକି କେତେ କଣ ପଚାରିବେ ଟିକିନିକି କେତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବି କରି ଦେଖିବେ ଭାରି କୁଣ୍ଠାର ସହିତ ହୁଏତ ସମ୍ମତ ହେଲା ପରି ଭାବ ଦେଖାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଏ। ଯଦି ସେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଣ ଖ୍ୟାତି ହଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ ହଉନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବାସିରେ ସେଠି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ଅର୍ଥ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ଦାସ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଲାଳସାର ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାपर ଏଟା ପଢିକି ସାରିଦବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଶୈତାନ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ପରିଚର୍ଯା କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ହିଁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅଥବା ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କଥାଟି କରିବା ଆଦୌ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ଜୀବ ମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଆସିପାରିବେ ଯାବତୀୟ ଭୋଗ ଉପଭୋଗକୁ ଛାଡି ପ୍ରବଳ ଭାଗରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ସତ ମାତ୍ର ସେମାନେ ତଥାପି ପୂର୍ବ ପରି ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ ତାଙ୍କର ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଛାଡିକି ଆସିଥିବେ ଯାବତୀୟ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ବୈରାଗ୍ୟ ନେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଛାଡିକି ଯାଇ ନଥିବ
एही परिवर्तन द्वारा हुए तो आउर अधिक दुष्ट हेबा लगी उत्साह लाभ करथांती सेमाने तापरे कहउछन देखंतु सेमाने वैराग्य अवलंबन करचंती किंतु तांको भितरे जेहेतु से दुष्ट स्वभाव जाए नाही जाई नथिबो मात्र सेमाने तथापि पूर्व परि ही दुष्ट स्वभाव होई रहिथिबे एपरि कि एही परिवर्तन द्वारा हुए तो आहुरी अधिक दुष्ट हेबा लगी उत्साह लाभ करथांती तामाने सेमाने वैराग्य लाभ करचंती ना आहुरी अधिक दुष्ट सेमाने हुअंती आपण देखुथिबे अनेक जगह देखिबे व्यक्ति माने सेति आध्यात्मिक अनुष्ठान को आसिला परे मठ को आसिला परे अर्थ लालसा तांकर बढ़ी जाए से माने खाली हाई पाई हुअंती पैसा पाई अर्थ पाई हाई पाई हुअंती कुआडु कुआडु अर्थ आसीबो अनेक लोकन को जेमति कहंतीनी बंसी कंडा पकेइकरी पैसा सब छाणी आनिबे टाणी आनिबे एवं ताकू कोन करिवे निज पाई व्यवहार करिवे निजर अर्थरे व्यवहार करिवे निजर सामर्थ्य आपण निज अर्थरे बोली केवल तांकर पर्सनल नीड पूरण करिवे बोली कुआन ता पूर्वरु कहले जोटी देखिबे जे नाही ए व्यक्ति को सहाय्य कले मोर मान सम्मान बढ़िबो सेठी खर्च करिवे एठी अनुष्ठान रे ओडा देई देले मते मिलिबो माने सम्मान मिलिबो अमक लोक देइछि सेठी देई देबे आउ मठ आध्यात्मिक अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान से माने जदि पसि आसिले मा लोकसंती आसिला परे कोन हबो से माने अधिक दुष्ट हेबा लागि उत्साह लाभ करिथांती सबु प्रकार व्यक्ति जे कोनसी आश्रम देखिबे जे कोनसी मठ देखिबे जोठी आध्यात्मिक माने जीवन यापन करा होतिबो सेठी आपण देखिबे सबु भेराइटी लोक आपण पाइबे काहेकि ना ये समस्त भितर भगवान गोटे सुजोग दौरान संभावना परिवर्तन हवा पाई जदि से सुजोग को व्यवहार करेंगे ताहले तुलसीदास पाखरे थिला बळी से जो माने अति प्राणसत्ता जे कि आमे ताकू भूत कहतु प्रेत कहतु जो कहउचंती सी मुक्ति पाईगला किंतु आमे मनुष्य जन्म पाइकी मध्य आमे जदि ए जन्म रे न करचंती तबे आमे मुक्ति तो पाइबा छाड़ आमे पथभ्रष्ट होई जीवा सत्यभ्रष्ट हवा आमर जीवनर जो पावछ थिला अग्रगति हबार आमर कौन हुए अधोगति हो जाए और अनेक जन्म ता पूर्व आमे पढ़ी मालुकचंती से माने अनेक जन्म धरिकी अपेक्षा करिवे तापरे पुणी टिके अग्रगति करिया पई बा तांकर जो स्थिति एबे थिला से स्थिति रे पहुंचिया पई थरे सत्यभ्रष्ट हे गले आउ पहुंचीबा पई अनेक जन्म लागि जाए मां हमको सतर्क कर दोचंती आमे मां को आह्वान करिबा आमे जेपरी मां को पई बंचिबा से सेतक पई निरंतर प्रयास करिबा निरंतर आशीर्वाद रखिबा मां को प्रार्थना करिबा मां थैंक यू ऑल अरवर